Following me, there is one topic that will be presented by a very renowned Professor Parul Jahan Madam, Ifrat. So we are very much connected in not only the topic but in the other parts. So my part of the presentation, evaluation and management of polycystic ovary syndrome. As you have heard from the coordinator, Dr. Marafa Mustari, this is the most common endocrine disorder in the life of the woman, especially in the reproductive ages. This may vary, but commonly it is 14 to 45 years. In the very grossly misnomer term, by saying polycystic ovary syndrome, the listener may perceive that this is an anatomical disorder occurring in the ovary, but it is actually a purely endocrine disorder. So the NIH into 2012, they hypothesized that it should be changed to reproductive metabolic syndrome. But before that, the term has became very much popular, so they accepted this misnomer term, the polycystic ovary syndrome, to describe the condition. The parts of the several parts of the world have several prevalence and incidence of polycystic ovary syndrome ranging from 4%. We should remember that this part of the country, Bangladesh and India, has higher prevalence. As we are having higher prevalence of insulin resistance and the early obesity, especially the central obesity, that usually contribute to have higher prevalence of polycystic ovary. It may be 90 to 95%. One study published from BSMMO, we found that around 80% of the couple, they have the polycystic ovary syndrome in the women of this couple. It is most common endocrine disorder of the women in this age group. So it should be remembered very vigorously. There is no clear-cut definition. Why? This can be cleared from this part. This is a syndrome. The syndrome has been described in different ways, starting from 1990 by the NIH. They only in case cardiovascular event, in case death due to cardiovascular events. So what will happen? We should make a shift from excess carbohydrate with low protein to reduced carbohydrate with high protein with regular fruits and vegetables. WHO recommend 3 servings of fruits and 3 servings of vegetables for each day. Can anybody say from the audience that usually we consume 3 servings of fruits or 3 servings of vegetable a day? Probably none can. This is the main risk factors for all non-communicable diseases, even cancers in some instances in Bangladeshi people. So what will happen? We are consuming around 80 to 90% carbohydrate in a day of total consumption. It should be 40 to 50%. In the globe, Bangladesh has the highest propensity of taking lowest level of protein per day. And we are not frequently consuming fruits and vegetables. And potato is not a vegetable. Okay, we should make a shift. Then exercise. All are usually now accustomed with the physically inactive states. Not only others, even myself as well. So if we are not requiring for our professional or other causes for performing physical activity, we should have a structure of performing physical activity. We can perform 150 minutes physical activity in a day, in a week, or we can perform 30-minute brisk walking most of the days of the week, or very simple, you can use mobile apps, any good quality mobile apps. If we can make more than 10,000 steps per day, this is very much good for every people. But for elderly people, it may be more than 600 steps per day. For androgen dependent alopecia, this can be given.
Metformin, I described this one, but if BMI is more than 25 kg per meter square, for those patients, metformin is clearly indicated. In the patient, for polycystic ovary syndrome, we also should keep in mind that there will be long-term sequelae like type 2 diabetes mellitus, cholesterol abnormality, cardiovascular diseases, obstructive sleep apnea, increased bone loss. So this should also be addressed. Emotional well-being, this is very important. Several studies have been published from other parts. We published from BSMO, we have finished one study, very soon it will be published. They have heightened exposure to depression, they have the vulnerability to have anxiety, even suicide. So while we are starting any treatment, before that we should have proper counseling of the patient and patient party, addressing the physical problem and expected outcome. So at the end, this is not only the issue of endocrinologists, at least 5 groups are the stakeholders: endocrinologists, gynecologists, dermatologists, all in a same concert can endeavor the appropriate treatment for the patient with polycystic ovary syndrome. We are trying to build this teamwork all over the year so that patient can be aware. This is written in Bengali. We are trying to develop the leaflets. This will be given to the physician. So I request every concerned people, only concerned physician, to take the part to appropriately diagnose, appropriately screen. Our very own respected and honorable Professor Dr. Parul Jahan ma'am, Professor Gynae and Obs, Medical College for Women and Hospital, to discuss and give insightful speech on the topic of fertility issue in PCOS. Chief guest, honorable chief guest, special guest, Assalamu alaikum. I am Professor Parul Jahan. I feel very much privileged to be here today, and I thank the PCOS task force, especially Dr. Shahzada Selim, Professor Ashraful Jaman sir, to make this arrangement along with PCOS group and along in the Women Medical College. I thank for this nice arrangement. Dr. Shahzada Selim has very elaborately and very nicely spoke about this PCOS syndrome and its diagnosis and its management also. So I want to tell about little about infertility management in PCOS. Because today is the month of September. This is the PCOS Awareness Month. We are, though in book it is written, only 20 to 40% of infertility patients suffers from PCOS, but in our day-to-day, in our outdoor patient, we have seen most of the infertility patients, more than 50%. We are saying we are really facing the more than 50% of patients of infertility comes with polycystic ovarian syndrome. So it is the high time to, and also Shahzada Selim, he told that it will be runs a vicious cycle in generation to generation. So we must have stop this, and we must diagnose it, and we must treat the case, and we must stop the PCOS so that our generation will save. So today my presentation is infertility management in PCOS. Informative discussion. I assume the audience must have some questions. So any questions from the audience is really appreciated. Is there anyone who want to ask any question regarding today's presentation? I'm not asking, it's just drawing the attention from our Honorable Endocrine Society, President Sir, Secretary Sir. I am doing a research on PCO. I'm very delighted today that the topic goes to my research topic. That is, I am finding metabolic syndrome in PCO patient by evaluating the biochemical markers for the early detection of metabolic syndrome in PCO patient.
We already know that these two syndromes shares the same pathology, sir. That is insulin resistance, obesity, and some adipocyte releasing factors like adiponectin, leptin, homocysteine. So I'm drawing attention to you that I would like to do research on this topic, sir. Already I have submitted my protocol, and how can I gauge favor from you people? And my supervisor is from Sir Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, our biochemistry Professor Faradul Haq Molla, sir. He is my supervisor, and I'm doing my PhD at BUP, that is Bangladesh University of Professionals. And from private sector, it is very difficult by self-funding to get data and goes for these costly biochemical investigations that we people, if we have the desire to do research, but we can't do it alone. So I'm just drawing your attention, sir. How can I get help from you? আমিও যখন এমডি করি আমার থিসিস ছিল পিসিওএস। আপনাকে আমি অবশ্যই সাধুবাদ এবং ধন্যবাদ জানাই, এবং আমার পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই যে আপনি এমন একটা টপিক চুজ করেছেন যেটা সময় উপযোগী এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অলরেডি শুনেছেন আলোচক বৃন্দের কাছ থেকে PCOS is not very uncommon. It is very common, particularly আমাদের যারা অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটিতে আছি বা যারা গ্রোয়িং এজে আছি, যারা মানে এখনো খাওয়া দাওয়া চলাফেরা স্বাস্থ্য সচেতনতা কতখানি আসতে পারি না, তার 5 ইয়ার্স এর মধ্যে এটা আরো বেশি কম। তো আপনারা গবেষণা করবেন, অবশ্যই আমাদের এন্ডোক্রাইন সোসাইটির পক্ষ থেকে আপনি যেরকম সহযোগিতা চান আমরা চেষ্টা করব। কিন্তু আপনার মেইন জিনিস দরকার হলো যে অনেক কিছু নিয়ে আপনি আসলে গবেষণা করেন না। এটা আমি আপনার একজন সিনিয়র বা গাইড হিসেবে আমি আপনাকে উপদেশ দিব যে মেটাবলিক সিনড্রোম নিয়ে আপনি যদি করতে চান, মেটাবলিক সিনড্রোমের একটা ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া আছে। এটা আইডিএফ যে ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া করছে যে আপনার এটা 5টার মধ্যে যে কোনো 3টা কম্পোনেন্ট থাকতে হবে। আপনার মেয়েদের 90-এর নিচে, ছেলেদের 90-এর উপরে, ছেলেদের 80-এর উপরে, যে কোনো একটা। এটা একটা। 2 নম্বর হলো ব্লাড প্রেশার 140/85-এর উপর। 3 নম্বর হলো গ্লুকোজ ইনটলারেন্স, এটা আইজিটি থাকতে পারে, আইএফজি থাকতে পারে, ডায়াবেটিস থাকতে পারে। এবং 4 নম্বর হলো যে হাইপারলিপিডেমিয়া বা ডিসলিপিডেমিয়া, এটা টিজি বেশি, এলডিএল কম। এই 5টার মধ্যে যে কোনো 3টা ক্রাইটেরিয়া আপনাকে থাকলে তাকে আমরা বলছি যে এরা মেটাবলিক সিনড্রোম। তো আপনাকে ক্রাইটেরিয়া সেট করে আইডিএফ এর এটাই করবেন, নাকি ডাব্লিউএইচ এর আলাদা ক্রাইটেরিয়া আছে, সেটার মধ্যে মিলিন আছে, মাইক্রোঅ্যালবুমিন অ্যাড করা আছে, নাকি অন্য কোনো ক্রাইটেরিয়াতে করবেন, সেটা আপনাকে সেট করতে হবে। অর্থাৎ যদি আপনি স্টাডি করতে চান, এটা একটা বিশদ লিটারেচার রিভিউ করা। লিটারেচার রিভিউ করলে আপনি জিনিসগুলো বুঝতে পারবেন। এখন পিসিওএস যেটা দেখলেন যে ফেনোটাইপিক ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া, আপনি আগে পিসিওএস পেশেন্টগুলোকে যে সিলেক্ট করবেন, কোন ক্রাইটেরিয়া, এটাকে রটারডাম ক্রাইটেরিয়া থেকে সিলেক্ট করবেন, এনআইএইচ ক্রাইটেরিয়াতে সিলেক্ট করবেন, নাকি বর্তমানে ফেনোটাইপিক ক্রাইটেরিয়াতে সিলেক্ট করবেন। অর্থাৎ জিনিসগুলো আপনার গাইড আপনাকে অবশ্যই ভালোভাবে বুঝিয়ে দিবে। আমাদের কাছে যে কোনো ধরনের, আমাদেরও এই ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান আছে। আপনি যদি কোনো সহযোগিতা চান, আমি আছি আপনার সাথে। আমি ধন্যবাদ জানাই আমার স্যারকে। আমাদের একটা রিসার্চ অলরেডি বোধহয় হয়েছে আগে, আমাকে শাহাদাত সেলিম বলেছিলেন, এবং আমরা আমাদের নতুন যে স্টুডেন্ট যারা জয়েন করেছে আমাদের এখানে ফার্স্ট ইয়ার, আমরা ওদের সাথেও এই রিসার্চটাকে কন্টিনিউ করার জন্য আমি অলরেডি ওদেরকে বলেছি, যাতে আমাদের মেয়েরা যারা নতুন জয়েন করে তারাও যেন এই রিসার্চের অংশ হতে পারে এবং তারাও চেক করে নিতে পারে তাদের কোনো সমস্যা আছে কিনা, এবং সেক্ষেত্রে আপনি আমার মনে হয় সেখানেও আপনি জয়েন করতে পারেন। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। স্যার আসসালামু আলাইকুম। আমি সিনড্রোমের যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো বলা হয়েছে, জেনেটিক, ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকলে, হাইপার অ্যান্ড্রোজেনিজম আর ওবেসিটি থাকলে, স্যার আমার রিসেন্টলি পিকোস ডায়াগনোস হয়েছে, কিন্তু আমার এগুলোর একটাও নেই, কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর নেই, বাট আমার এটা হয়েছে। স্যার এটা হওয়ার কোনো কারণ? ভেরি গুড কোশ্চেন। বলে রাখি, সবচেয়ে ভালো প্রশ্ন কিন্তু পুরস্কার পাবে পরে। এটা খুব ভালো। এই জন্য আমরা কিন্তু শুরুতে যেটা বলেছি যে নন কমিউনিকেবল জিনিসগুলো হয়ে গেলে আর কিছু করার নেই, রিভার্সিবল নয়।
তাহলে পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম হয়ে গেছে, ইট ইজ প্রিভেন্টেবল ইফ ইট ইজ নট জেনেটিক, আদার অল কজেস ক্যান বি প্রিভেন্টেড, বাট একবার হয়ে গেলে ম্যানেজেবল নট প্রিভেন্টেবল। তাহলে উনি যেটা বলেছেন এটা হলো যে অনেক রুগী এসে বলে যে আমার বাবা মা ভাই বোন তারও ডায়াবেটিস নেই, আর আপনার বলছেন আমার ডায়াবেটিস ধরা পড়বে। আমরা তো জানি যে ডায়াবেটিস বংশের মধ্যে থাকতে হয়। তাহলে আমাদের অবস্থানটা এখন এরকম যে যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে তাহলে ওখানে দিন গুনতে হবে কবে হবে। ফ্যামিলি হিস্ট্রি যদি না থাকে তাহলে উনি সম্রাট বাবর মোগল সাম্রাজ্য পত্তন করবেন, ঠিক আছে? ওনার কাছে শুরু হলো ফ্যামিলি হিস্ট্রি। তাহলে এই বাংলাদেশে ইন্ডিভিজুয়াল রিস্ক ফ্যাক্টর এত হাইটেন, তাহলে সকলকে স্ক্রিন করতে হবে। আমি মেডিকেল কলেজের নাম বলছি না, আপনাদের গবেষণার কথা বলছি। আমরা একটা সুযোগ দেবো আপনাদের সকলকে, না হলেও শিক্ষকদের মাঝখানে আমরা ওই ডাটাটা প্রেজেন্ট করতে পারি পরে। একটা মেডিকেল কলেজে আমরা একই স্টাডি করছিলাম, সেখানে দেখা গেল ৭৪ জন স্টুডেন্ট, ৭৫ জনের মধ্যে ৭৪ জন প্রেজেন্ট ছিল সরকারি মেডিকেল কলেজ। ৭৪ জনের মধ্যে ৭ জন পুরাপুরি ডায়াবেটিস আছে, ছেলে মেয়ে মিলে। ৩৪ জন প্রি ডায়াবেটিস ছিল, আর ওখানে মেয়ে ছিল ৩১ জন। ৩১ জনের মধ্যে ১৬ জনেরই পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম ছিল। বারডেম ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ থেকে একটা পাবলিকেশন হয়েছে, সেখানে ওখানকার স্টুডেন্টদের মধ্যে, এটা পাবলিকেশন বলছি, ওখানকার স্টুডেন্টদের মধ্যে 37.6% পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম মেয়েদের মধ্যে। তাহলে এখানে কিন্তু ওনার মায়ের ছিল, খালার ছিল, বোনের ছিল, এদের অনেকেরই কিন্তু ছিল না। তাহলে ওনার নিজের কিন্তু রেসপেক্টার যোগ হয়েছে। সেগুলো কি? তাহলে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, আনহেলদি ডায়েট। শুধু হেলথ লিটারেসি নয়, মানে হেলথ কেয়ার লিটারেসি নয়, তাদের স্টুডেন্টদেরও গুড হেলথ নিয়ে বেরিয়ে যাবে সেটা এনশিওর করতে পারে। তাহলে সকলকে স্ক্রিন করতে পারে, সকলকে ম্যানেজমেন্ট করতে পারে। এবং এখানে মিলিবা মুদাফরকে আমি পরে বলবো, কিন্তু সকলকে কর্তৃপক্ষকে বলতে চাই, যদি ওনারা এটা করতে চান, বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি কিন্তু এখানে সাপোর্ট দিবে, যে সকলকে স্ক্রিন করবে ডিপেন্ডিং আপন দ্য স্ক্রিনিং ক্রাইটেরিয়া। যারা একদম হেলদি, যারা উইথ হাই রিস্ক ফ্যাক্টর, অথবা যাদের অলরেডি প্রি ডায়াবেটিস হয়েছে, অথবা যাদের পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম হয়েছে, তাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করা যায় সেটা কিন্তু আমরা করতে পারি। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার কিন্তু বলেছেন ভালো প্রশ্নকর্তাদেরকে অনেক আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হবে। ইয়েস প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার, ডক্টর। আমার আপনার কাছে একটা কোশ্চেন ছিল। ডক্টর বুশরা জাহান লীনা স্যার, আমার আপনার কাছে কোশ্চেন ছিল, অ্যাজ ইউ মেনশন ওখানে ফার্স্ট লাইন এন্ড সেকেন্ড লাইন ট্রিটমেন্ট হিসেবে ওসিপিটা ইনক্লুড করা হয়েছে। তো আমি স্যার ডিউরেশনটা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি। আর আমি স্যার এটা জানতে চাচ্ছিলাম যে আমরা যে ওসিপি সম্পর্কে যেটা জানি যে এটা একটা হিউজ অ্যাডভার্স ইফেক্ট আছে, তো সেক্ষেত্রে স্যার যদি এই ড্রাগটা লং টার্ম ইউজ করতে হয়, এটা কতটা সেফ আমাদের হেলথের জন্য? আর ইন কেস অফ আফটার কমপ্লিটেড কোর্স যদি এটা কাজ না করে, ইন দ্যাট কেস আমাদের ট্রিটমেন্ট পারপাস, ট্রিটমেন্ট লাইনটা গাইডলাইনটা কোথায় যাবে? আমি মনে হয় বুঝতে পেরেছি, খুব ভালো প্রশ্ন। এটাও কিন্তু অনেক এই করতে হয়। আপনি যখনই দেখবেন তখনই কিন্তু নাকি বলবেন, অনেক রকম বলতে পারে, কেউ কেউ রাজি হবে। আমাদের এখন যে অভিজ্ঞতা, অনেকে বলছে যে না, যাই বলেন আমি আমার আনমেরিড মেয়ে এটা খাবো না। তো এটা কিন্তু যেভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত সেটাও কিন্তু অ্যাড্রেস করতে পারবে, গায়ে যদি কিছুই করতে পারবেন না। তাহলে মেইন অ্যাপ্রোচটা হলো পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম ম্যানেজমেন্টের অন ডিমান্ড অ্যাপ্রোচ। তাহলে কেউ আসছে শুধু বাচ্চা হচ্ছে না সেজন্য, কেউ আসছে মুখের লোম দিয়ে খুব বিব্রতকর অবস্থায় আছে, কেউ আসছে ঘাড়ের যে কালো রং এইটা ওনাকে খুব হেলথ কনসাস, কিন্তু বিউটি কনসাস, তাতে তার খুব এম্বারেসিং সিচুয়েশন হচ্ছে। কারো একনি তার দাগ হয়ে যাচ্ছে, কারো মাথার চুল আমার মতো হয়ে যাচ্ছে। তো তাহলে কি হবে? তাহলে এটা কিন্তু অ্যাড্রেস করতে হবে। কিন্তু গাইডলাইন কিন্তু খুব স্পষ্ট করে বলেছে, সিচুয়েশন যাই হোক, ইউ শুড স্টার্ট ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ, কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল। তাহলে কতদিন দিব? ইউজুয়ালি অ্যাটলিস্ট 3 মান্থ, মানে 3 পাতা খেতে হবে। আমরা এইভাবে বলছি, রোগীদের 3 পাতা, প্রতিটা সাইকেলে করে 1 পাতা, 3 পাতা খেতে হবে, 6 থেকে 8 পাতা খেতে হবে, মানে 8 সাইকেল ইউজুয়ালি লাগে। কিন্তু আপনি কিভাবে কল্পনা করবেন যে এই মেয়েটার 6 পাতা লাগতে পারে, এই মেয়েটার বন্ধ করলে আবারও একই সমস্যা হবে? সেটা কিন্তু খুব ইজি, সেটা আমি আগে তখন বলিনি। সেটা হলো হাস্যরিদম যত বেশি, ফেইলার রেট তত বেশি। তাহলে যাদের হাস্যরিদম বেশি, ফেরিমান গড়ের স্কোর 6, আপনি ধরে নিতে পারেন ওর বন্ধ করলে আবারও সেই রেগুলার মেনটেন শুরু হবে। তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু লম্বা সময় দিতে হতে পারে, কিন্তু আপনি চাই দিতে পারবেন না।
এই মেয়েটার স্বামী সৌদি আরব থাকে, আগামী জানুয়ারিতে আসবে, তারপরে বাচ্চা নেবে, তাহলে আপনি কি করে 12 মাস চালাবেন? তাহলে মিনিমাম 3 মাস দিতেই হবে আপনাকে, দেন ইউ ক্যান এক্সপেক্ট দ্য আউটকাম। কিন্তু আপনি যখন ওই কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল বন্ধ করবেন, তারপরে অ্যাটলিস্ট 3 মাস লাগতে পারে হরমোনাল রেগুলেশন ফিরে আসছে, তাহলে কিন্তু 3 মাস খেলেও 6 মাস লাগে। তাহলে যদি 7 মাস খেয়ে থাকতে হয় তাহলে 10 মাস লাগতে পারে। তাহলে এটা কিন্তু একজাক্টলি প্রেডিক্ট করা মুশকিল, কিন্তু আমরা কিন্তু এগুলোকে মিলাবার চেষ্টা করতে পারি যে কতদিন খেতে হবে। কিন্তু কারো যদি এরকম হয় একবার খেয়ে বন্ধ করে রিকার করেছে, তাহলে ধরে নিতে হবে যে আউটকাম খারাপ। দ্বিতীয় হলো, যত আর্লি ট্রিটমেন্ট শুরু করবেন তত বেটার ফলাফল আপনি আশা করতে পারেন। তাহলে একজনের 29 ইয়ার্সে আমি ট্রিটমেন্ট শুরু করলাম, কিন্তু ওনার নিয়েছে 15 বছর থেকে, তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি এখানে খুব বেশি লাভ হবে না। কিন্তু ওনার বয়স 16 বছর, 2 বছরের হিস্ট্রি, তাহলে ইউ ক্যান এক্সপেক্ট বেস্ট আউটকাম। ডিপার্টমেন্ট গাইনি অফ উমেন মেডিকেল কলেজ। কোশ্চেনটা কি ছিল? ওরাল পিল যদি ফেল হয়, ওরাল পিল খাওয়ার পরও, তাহলে কতদিন কন্টিনিউ? ফেল হলে আমার মনে হয় যে আমরা অ্যান্ড্রোজেন যেটা পাওয়া যায় ট্রিপটোফ্যান অ্যাসিটেট, সেটা 3 মাস দিয়ে তারপরে আবার প্রজেস্টেরন দিয়ে তারপর রেগুলার করা। ওরাল পিল সাধারণত দেখা যায় ইয়াং এজ ওমেনদের ওরাল পিল, যেটা স্যার বললেন যে খেতে চায় না, বা মা বলেছে না ওরাল পিল দিলে যদি ওর পরবর্তীতে বাচ্চা না হয়, সেটা একটা সন্দেহ প্রকাশ করে। সেক্ষেত্রে আমরা ওরাল পিলটা কন্টিনিউ করি না। আমরা সাধারণত নরএস্টেরন দিয়ে তার সাইকেলটা রেগুলার করি। আর মেইনলি বলি যে ওয়েট গেইন যেটা, সেটাকে কিভাবে প্রিভেন্ট করা যায়, কিভাবে ওয়েটটা লুজ করা যায়, আর এক্সারসাইজের উপরে খুব আমরা ইম্পর্টেন্স দিই, এক্সারসাইজ অ্যান্ড মডিফাইড লাইফস্টাইল। এই দুইটা মিলে আসলে ইয়াং যারা ইয়াং অ্যাডোলেসেন্ট গার্ল, তাদেরকে আসলে অ্যাকচুয়ালি দিতে হয় এক্সারসাইজ অ্যান্ড জাঙ্ক ফুড, অ্যাভয়েড জাঙ্ক ফুড, যেগুলোর কারণে তার ফ্যাট হচ্ছে, আলটিমেটলি ওজনটা বেড়ে যাচ্ছে। সেই দিকেই বেশি নজর দিতে হবে ড্রাগ থেকে। থ্যাংক ইউ। আমার কোশ্চেন, আমি আমার বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির কাছে আমার যেটা আমরা সবাই জানি, দিস ইজ প্রিভেনশন ইজ বেস্ট, আমি বলবো এখানে। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের এন্ডোক্রাইন সোসাইটি এবং আমরা গাইনি সোসাইটি, আমরা ওজিএসবি, আমরা একসাথে কাজ করতে পারি কিনা স্কুল লেভেলে। আমাদের স্কুলগুলি দেখে আমি সবসময় ভাবি, স্কুল লেভেলে আমাদের বাচ্চাগুলি এক্সারসাইজ করছে না এবং এখান থেকে ওবেজ হচ্ছে। এবং অনেক স্কুল আছে, আমি জানি স্কুল মাঠ আছে, কিন্তু বাচ্চারা সেখানে খেলাধুলা করে না, বিকজ অফ দেয়ার মানে পড়াশোনার এত চাপ তাদের আছে। তো এক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা দরকার, এই যে ড্রব্যাকস গুলো হচ্ছে, এই যে কমপ্লিকেশন গুলো হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমাদের যে বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির আমার মনে হয় বিগ রোল আছে। আমাদের স্কুলে যদি আমরা ওয়ার্কশপ করি, আমরা টিচারকে যদি আমরা ধরতে পারি, ওনার এই যে গুরুত্বটা, আমার মনে হয় ইটস এ বিগ রোল, এবং আমাদের ওখানেই কাজ করতে হবে ফর প্রিভেনশন অফ পলিসিস্টিক ওভারি। থ্যাংক ইউ। এটা বৈশ্বিক সমস্যা, এটা জাতির সমস্যা, এটা পরিবারের সমস্যা, এটা সমাজের সমস্যা। এই কারণেই কিন্তু আমাদের এই যে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ, স্পেশালি মেটাবলিক সিনড্রোম, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, PCOS, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ সব বাড়তেছে। অর্থাৎ যেসব জায়গায় মোটা হইলে যে অসুখগুলো হয়, ওজন বাড়লে বা অ্যাবডোমিনাল ওবেসিটি, ভিসারাল ফ্যাট বাড়লে যে অসুখগুলো হয়, সেই অসুখগুলোর প্রবণতা। আমরা একসময় 80-র দশকে গবেষণায় দেখা গেছে যে আমাদের ওবেসিটি মাত্র 1.5, আর সেখানে এখন এই 21শ শতাব্দীতে এসে সেটা 20% প্লাস স্কুল গোয়িং চিলড্রেনদের এবং ভবিষ্যৎ প্রেডিক্ট করছে IDF, WHO, ESD, AD, আমেরিকান ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন, ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, WHO, সবাই ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশন, যে এটা 45 সালের মধ্যে এটা দ্বিগুণ হবে। সাউথ ইস্ট এশিয়াতে এই প্রকাশ 70 ভাগ বাড়বে, 70% বাড়বে। তা আমরা তারই অংশীদার। আমাদের এটা যে প্রিভেন্ট করতে হবে, এটা সমাজও বোঝে, পরিবারও বোঝে, দেশও বোঝে, জনগণও বোঝে, সরকারও বোঝে, কিন্তু আমরা কতটুকু করতে পারছি? বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি এটা নিয়ে সব জায়গাতেই কাজ করে যাচ্ছে। সরকার গত মাসেও আমরা এই PCOS এর সাথে সমকাল এবং অন্যান্য পত্রিকার একটা অফিসে আমরা এই ওবেসিটি প্রিভেনশনের জন্য
আপনাদেরকে মানে সমাজ পত্রিকা ইলেকট্রনিক অ্যান্ড প্রিন্ট মিডিয়াকে আরো এগিয়ে আসার জন্য এবং যারা সমাজকর্তা, যারা সমাজের প্রতিনিধি, যাদেরকে এই বাচ্চাদের যে কথাটা আপা বললেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে বাচ্চাদের খেলার জায়গা করে দিতে হবে। খেলার জায়গা থাকলে তাহলে স্কুল তাদের টাইম দিচ্ছে না। স্কুল এডুকেশনের সিস্টেমটাকে এমনভাবে করতে হবে, খাবার হেলদি খাবার স্কুলের পাশে বেরোলেই ফাস্টফুডের দোকান। অনেক দেশে এটা অ্যালাউ করে না, ভুটানে তো আমরা দেখছি এটা অ্যালাউ করে না, নেবা কোনো ফাস্টফুডের দোকান ভুটানে কিন্তু এখনো না। তাহলে এই যে কোনো কোনো দেশ পারে, কোনো জাতি পারে, আমাদেরকেও পারতে হবে, আমাদেরকেও এই ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে। আমরা যতদিন পর্যন্ত না জাতিগতভাবে করতে পারছি, আমরা পারিবারিকভাবে সামাজিকভাবে এটা আমাদের করতে হবে। হেলদি লাইফ স্টাইলের কোনো বিকল্প নেই, অর্থাৎ পরিমিত খাওয়া, পরিমিত ভোজন। আমাদের স্যার আছেন, বলেন জাফর স্যার ওনার নাম, যে পরিমিত ভোজন, প্রাতঃ ভ্রমণ এবং নিয়মিত আপনার কি বলে যে পরিচর্যা, নিজের পরিচর্যা, যে হাঁটবেন, পরিমিত খাবার খাবেন, স্বাস্থ্যকর খাবার খাবেন, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখবেন, তাহলে সুস্থ থাকতে পারবেন। অনেকগুলো লোকের প্রতিরোধ করা সম্ভব, ইনক্লুডিং এই পিসিও। যদি বর্ডারলাইন বিএমআই থাকে অথবা নরমাল থাকে, তাহলে কি আমরা প্রোফাইলেক্টিক্যালি মেটফরমিন নিতে পারবো? এখানে একটা জিনিস বলি, এটা কিন্তু শুরুতেই বলেছি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কত এক্স্যাক্টলি জানা নেই। গ্লোবালি এটা অ্যাকসেপ্টেড যে পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম হবার পেছনে 80 থেকে 85% কন্ট্রিবিউশন হলো ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের, এবং কিছু কিছু স্টাডি প্রমাণ করেছে বাংলাদেশে এটা আসছে তার চেয়ে বেশি। যে আমরা ফাস্টিং ব্লাড সুগার, ফাস্টিং ইনসুলিন দেখে হোমা আয়ার, যেটা 2.5-এর উপরে হলে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বোঝায়, এটা কিন্তু এখন আমরা অনেকেই প্র্যাকটিস করছি, আগে ছিল না। তাহলে এটা যদি হোমা আয়ার বেশি থাকে তাহলে এটাও একটা প্রমাণ করবে যে ইনসুলিন দিতে হবে, কারণ ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আছে, মেটফরমিন দিতে হবে। কিন্তু যদি এরকম হয় যে একটু আগে যে প্রশ্নটা করেছিলেন যে কম্বাইন ওরাল কন্ট্রাসেপ্টিভ পিল খাচ্ছে, ও ইমপ্রুভ করছে না, আবার মেটফরমিন ইটসেলফ ইজ এ গুড ওভুলেটরি ইনডিউসিং ড্রাগ। আবার বাংলাদেশ যেহেতু ডায়াবেটিস হওয়ার সর্বোচ্চ শিখরে রয়ে গেছে ঝুঁকিতে, তাহলে এই সব বিবেচনা করে তাহলে অন্য অনেক দেশের তুলনায় মেটফরমিন বেশি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু মেটফরমিন দিয়ে আপনি ডিসকন্টিনিউ করতে পারেন, বিএমআই কমানোয় শুধু আদার ফিচারও ইমপ্রুভ করবে, যেমন ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আছে। ইন্টারেস্টিংলি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কিন্তু দ্রুত রেসপন্ড করবে মেটফরমিনে। তাহলে এগুলো হিসাব করে বিএমআই কম থাকলেও প্রায় অধিকাংশ রোগী পাবে। কিন্তু যদি আপনার কনফিউশন থাকে দিবেন কি দিবেন না, তাহলে ইনসুলিন ফাস্টিং ব্লাড সুগার, ফাস্টিং ইনসুলিন দেখেন, হোমা আয়ার যদি 2.5-এর নিচে থাকে তাহলে মেটফরমিন না দিতে পারেন আপনি। I would like to request our panel of experts, Professor Dr. Shafiqul Islam sir, Head of the Department, Dermatology and Venerology. Sir, আপনার এই ডিসকাশন সম্পর্কে কোনো মতামত থাকলে কাইন্ডলি আমাদেরকে বলুন। We usually encounter this type of patient coming with acne, hirsutism, male pattern baldness, or acanthosignificance, very commonly. But this is a secondary effect. Underlying condition is a hyperandrogenism, and that should be corrected by the endocrinologists and others. But one thing we can, they should change the lifestyle, take the dietary, proper dietary, this should be done. Of course, we can provide the treatment for acne, treatment for hirsutism. These are cosmetic purposes, but the one thing is that we have to address the hyperandrogenism. And thank you very much for including us, the dermatologists, in the panel. Thank you. Honorable Chairperson, Chief Guest, Speakers, panel of experts, my fellow colleagues and students, Assalamu alaikum. It's my great pleasure and honor to be here as a special guest for this occasion of polycystic ovary syndrome month, monthly যে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, তার এই প্রোগ্রামে আমার হাজির হওয়ার জন্য এবং কিছু কথা বলতে দেওয়ার জন্য। আসলে যে প্রোগ্রামটা এখানে করা হচ্ছে সেমিনারটা, অ্যাকচুয়ালি এটা যুবপরিচিতি এবং আমাদের জন্য, বিশেষ করে আমাদের যে সামনে যে অনাগত আমাদের স্টুডেন্ট যারা ভবিষ্যতে টু বি গ্রাজুয়েট ডক্টর যারা হবেন, এবং তারাই কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতে গোটা নিজের এলাকা প্লাস গোটা দেশের জন্য আমাদের মায়েদের জীবন নিয়ে যারা হেল্প করবেন এবং কিওর করবেন, তারাই কিন্তু আমাদের এখানে স্টুডেন্ট। তাদের অ্যাওয়ারনেসের জন্য
এবং আমাদের যারা রানিং যারা আছে তাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে এখানে কথা বলা হচ্ছে। আমি মনে করি এই প্রোগ্রামটা আরো ডিসিমিনেট করতে পারলে, আরো ভালোভাবে আরো প্রোগ্রামে ঠিক করে দিয়ে জানা যায়, তাহলে কিন্তু আমাদের এই ইনসিডেন্টের কথা বলা হচ্ছে যে 35 to 45% এফেক্টেড, প্লাস এখানে বিএমএর কথা বলা হচ্ছে, ওভারওয়েটের কথা বলা হচ্ছে, এখানে আনহেলদি ডায়েটের কথা বলা হচ্ছে। যদি আমরা এখান থেকে প্রিভেন্ট করতে পারি তাহলে বোধহয় আমাদের এই সমাজ, আমাদের সোসাইটি আমাদের ভালো হবে। আমি বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি এবং রেনাটা ফার্মার তাদেরকে অভিনন্দন দিই যে এই কাজটা জয়েন্টলি করছে, MCWH এর সহায়তায় আমরা এখানে আসছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম, ভেরি গুড আফটারনুন। আমি খুব লম্বা বক্তৃতা দিব না, কারণ লাঞ্চ টাইম প্রায় চলেই যাচ্ছে বলতে হবে। সম্মানিত আজকে চেয়ারপারসন, অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন মেডিকেল কলেজ ফর উইমেন্স অ্যান্ড হসপিটালের সম্মানিত অধ্যক্ষ প্রফেসর ডক্টর শেখ আউদিতরি স্যার এবং এবং উপস্থিত মঞ্চে উপস্থিত হসপিটাল ডিরেক্টর, স্পেশাল গেস্ট প্রফেসর মাশফিকুর রহমান, বিজ্ঞ স্পিকার বৃন্দ, ডক্টর শাহজাদা সেলিম এবং প্রফেসর পারুল জাহান ম্যাডাম, মঞ্চের সামনে উপবিষ্ট উমেন্স মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বিভাগ ফ্যাকাল্টিজ বৃন্দ, উপস্থিত অন্যান্য চিকিৎসক বৃন্দ এবং এই মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন ব্যাচে বিভিন্ন ইয়ারের ছাত্রছাত্রী ভাই ও বোনেরা, আপনারা আজ একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে এখানে সবাই কষ্ট করে এসেছেন। আমি দেখছি পুরো হল ভর্তি, অনেকেই প্যাসেজে বসে আছেন, অনেক ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা। বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির পক্ষ থেকে এবং টাস্ক ফোর্স ফর PCOS এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। যারা কষ্ট করেছেন তাদের প্রতি আমাদের বিশেষ। বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি আপনারা জানেন যে এর গত কয়েক বছর যাবত, অর্থাৎ গত প্রায় 5-7 বছর যাবত এটার অনেক গতিময়তার সাথে বাংলাদেশ সে এই সাবজেক্টটাকে ডেভেলপ করার জন্য, অর্থাৎ এন্ডোক্রাইনোলজি, যেখানে ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য হরমোন রোগকে এর অ্যাওয়ারনেস এবং ম্যানেজমেন্টের জন্য, ম্যান পাওয়ার ডেভেলপমেন্টে এবং অন্যান্য সামাজিক দায়বদ্ধতার থেকে কাজ করে আসছে। এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আজকের স্পিকার ডক্টর শাহজাদা সেলিম, আমি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি গত বছর থেকে। শাহজাদা সেলিম সেক্রেটারি জেনারেল, উনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ এন্ডোক্রাইনোলজি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ওনার মতো একজন ভিজিলেন্ট, একজন কর্মোদ্যমী, একজন প্রোঅ্যাক্টিভ পারসন যেখানে আছে, যেই সোসাইটিতে আছে, সেই সোসাইটির উন্নতি অবশ্যই অবশ্যম্ভাবী। এবং আমি বলবো আপনাদের কাছে যে আপনারা তার জন্য দোয়া করবেন, যে যাতে আরো অনেক দায়িত্ব নিয়ে এই সোসাইটিকে আরো যাতে বেগবান করতে পারে, সে যাতে সুস্থ থাকে এবং যাতে কর্মময় জীবন তার প্রতিষ্ঠিত হয়। আপনারা জানেন তার ওয়াইফ এখানে আছে, উনি আগেই বলছেন যে ওনাকে সার্বিক সহযোগিতা ওনার করছেন, ওনার জন্য আমাদের শুভকামনা এবং উনি যাতে সার্বিক্ষণিক সহযোগিতা দিতে পারেন সেজন্য আমরা অবশ্যই তার কাছে সেই প্রত্যাশা রাখি। এখানে অনেকেই আছেন যারা এই এটার ব্যাপ্তি কিন্তু অনেক আমাদের মধ্যে, আমাদের পরিবারের মধ্যে, নিজেদের মধ্যে এই রোগটার সম্বন্ধে জানা এবং প্রচার করা, প্রতিরোধ করা আমাদের এখনই সময়। না হলে দেখছেন যে এটার ভয়াবহতা সেই কোথায় গিয়ে থাকে, সেটা সেই জলের ক্যান্সার পর্যন্ত গিয়ে থাকে এক সময়, যদি এখন থেকে আমরা এটা প্রতিরোধ করতে না পারি। সেই একজনের বাচ্চা হতে চাইবে না, একজনের বাচ্চা হলে অবশ্যই বারবার অর্থাৎ ব্যাড একটা অবস্ট্রাকটিভ হিস্ট্রিতে পড়ে যাবে।
অথবা বাচ্চা হলে সেই বাচ্চার হয়তো অন্য আবার এক সময় তার ডায়াবেটিস হবে, তার পলিসিস্টিক ওভারি হবে। ডক্টর শাহজাদা সেলিম তার বক্তব্যে সুন্দরভাবে জিনিসগুলোকে আলোকপাত করছেন। অর্থাৎ এটা প্রতিরোধ করা ছাড়া আমাদের খুব বেশি চিকিৎসার দিকে না যাওয়াই ভালো। চিকিৎসায় যেতে গেলে সেখানে যখন দেখলেন যে অনেকগুলো লজিস্টের হেল্প লাগবে। অন্যান্য যারা আমাদের বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির এই টাস্ক ফোর্সে আছেন তাদের সবার পক্ষে থেকে আজকের মডারেটর ডক্টর ফারিয়া তাসনিম এবং অন্যান্য প্যানেল অফ এক্সপার্ট সহ যারা আমাদের দাওয়াতে আসছিলেন বা আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, কষ্ট করে এতক্ষণ সময় দিয়েছেন, তাদের সবাইকে এন্ডোক্রাইন সোসাইটির পক্ষে থেকে আমি আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ। For the vote of thanks, I would like to request our respected Professor Auditorium Gynecology and Ops Department, Medical College for Women Hospital, to give her speech. Assalamu alaikum. On behalf of Medical College for Women and Hospital, I am Professor Dr. Auditorium from Ops and Gynae Department, honored to be able to present vote of thanks to the scientific program on World PCOS Awareness Month 2022. It is most boring part, I think. Though it is a formal speech, I will try to do my best to make it more palatable. I extend my gratitude to our chairperson, Professor Dr. Firoz Kobir, Principal, Medical College for Women and Hospital. Without your contribution, such a program would not be possible. We are very grateful for your continuous support, sir. Thank you so much. It's my pleasure to give thanks to S.M. Ashrafuzzaman sir, President Bangladesh Endocrinology Society, who have blessed us with his kind presence by spending time from his busy schedule. Thanks, sir. Thank you very much, sir. My thanks to our special guest, Dr. Mushfiqur Rahman, Director Hospital. I really appreciate your presence. Thank you, sir. I want to extend special thanks to Dr. Shahzada Selim, Associate Professor of Department of Endocrinology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. Your speech was so thought-provoking and informative. We have enriched our knowledge on PCOS by sharing lots of information. I think our students will be immensely benefited and it will truly help them. We are really honored to have such a brilliant speaker. Thank you very much, sir. Also thanks to Professor Parul Jahan Madam for such an excellent lecture on PCO and infertility. We really enjoyed it. I want to tell another point to Dr. Selim Shahzada. I want to tell potato is not a vegetable. It's carbohydrate. Yes. We can give a message to this audience. Potato can be replaced by pepe. As a vegetable, you take papaya, you don't take potato, and it will help a lot to reduce the weight. I think it's my presumption. I am grateful to all the audience for coming here and make the program success. And I also give thanks to Dr. Marufa Mustari for a nice but very short brief. It was very pleasant introduction. Respected chief guest, special guest, panel experts, panel speaker, moderator, dear audience, and my colleagues of RENATA Limited, Assalamu alaikum. On behalf of RENATA Limited, is Technology Islam, express my heartiest gratitude to all of you for attending today's program as well as active participation. Firstly, I thank PCOS Task Force, Bangladesh Endocrine Society, for
for choosing, that means selecting RENATA Limited as a scientific partner of PCOS activity. I thank the authority of this medical college for giving permission to sponsor this program, especially Professor Dr. Sheikh Firoz Kabir sir for his valuable support. And I also thank the chief guest, special guest for their valuable time for participating in this program. And you know, so আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি PCOS টাস্ক ফোর্স বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি as well as মেডিকেল কলেজ ফর ওমেন্স এন্ড হসপিটাল একটা সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য এবং তার সাইন্টিফিক পার্টনারশিপে রেনাটাকে সেট করার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। I'd like to request our chairperson of today's seminar, scientific seminar, Professor Dr. Sheikh Firoz Kabir sir, Principal Thank you. The chairperson of the সভাপতি বক্তব্য দিলে খুব শুনতে চাই। আমি যেটা বলবো শেষ মুহূর্তে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই যে বাংলাদেশের লোকাল সোসাইটি আর দি PCOS টাস্ক ফোর্স থেকে তারা এত সুন্দর প্রেজেন্টেশন আমাদের কলেজের সাথে যৌথভাবে করেছে। তো এতে করে আমার স্টুডেন্টরা আমাদের যারা ডক্টর স্টুডেন্ট যারা আছে তারা সবাই খুব উপকৃত হবে, দে উইল বি বেনিফিশিয়াল ফ্রম দিস সেমিনার। এবং আমরা চাই যে ভবিষ্যতে আমরা আরো অন্যান্য সোসাইটির সাথে আমরা এই সেমিনারগুলো করবো যাতে আমাদের কন্টিনিউয়াস মেডিকেল এডুকেশনটা আরো এনরিচ হয়। তো আমি সবশেষে ধন্যবাদ জানাচ্ছি রেনাটাকে যারা এই প্রোগ্রামটাকে স্পন্সর করেছেন এবং আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন যারা ধৈর্য ধরে এই প্রোগ্রামটা শুনেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। Thank you very much for your participation.